ዳጅ አርቲስቶቻችን እነ ራሄል ጌጡ፣ እነ ታደለ ሮባ፣ እነ ሄኖክ ድንቁ፣ እነ ሳሚዳን ሌሎቹም በኮንሰርት ላይ እንደማይገኙም አሳውቀዋል። Okay, so we are at the generation where Orthodox Christians and specific cannot worship their God or follow or practice their own religion by their own way. No, you cannot. This is happening in RC region in Ethiopia. Okay, 50 plus people are already dead, and this women and children are left off of the people that already got killed because they are Orthodox. ሁላችንም ኦርቶዶክሳውያን የፈራነው ይሄን ነበር። ከህፃናት አንገት ላይ እንደዚህ እንደምትመለከቱት ማህተብ እየበጠሱ ይገኛሉ። አስቡት እስኪ የሆነ ቤተሰብ ውስጥ ተወልዳችሁ ቤተሰቦቻችሁ የሚያስተምሯችሁን እየተማራችሁ አድጋችሁ እነሱ የሚያከብሩትን በዓል አክብራችሁ እነሱ እንደሚጸልዩ ጸልያችሁ ከዛ ከልጅነታችሁ ጀምሮ የተማራችሁትን ታምናላችሁ። ከዛም አንድ ቀን የሆነ ሰው ያያችሁና በእምነታችሁ የነሱ ዓላማ እንደ ቱርክና እንደ ሌሎችም ሀገራት እስላም እንዲሆንላቸው ነው። መረጃውም አለ። ሆነም ካለ በሀገር አቀፍ ደረጃ የሀገሪቱ ህዝቦችን ወደ ማህበረሰቦች በመከፋፈል አንድ ተጽዕኖ ፈጣሪ የተባለው ማህበረሰብ በሀገር ደረጃ የነበረውን ኢንፍሉዌንስ ማሳጣት ነው። ይህም አልሆነም ካለ ሀገሪቱ ተጽዕኖ ፈጣሪ እንዳትሆን ራሷ ሀገሪቷ ላይ ነው ታርጌት ተደርጎ የሚሰራው። ስታቲስቲክስ ያቀረበው መረጃ ውሸት ነው። አብዛኛው ህዝብ ሙስሊም ስለሆነ የእስላም መንግስት ነው መቋቋም ያለበት የሚል ቅስቀሳ በሰፊው ነው የሚካሄደው በእነዚህ አክራሪዎች። አማጣቀ ማላን ትጨፈጨፋለህ ገና እካካ ሌላ ሰላም እበት ሌላ ሰላም እኔ ይኸውልህ አስረግጬ ነው የምነግርህ። ምንድነው የምነግርህ? ኦርቶዶክስ ፖለቲካ ማታቆማ ከሆነ ትጨፈጨፋለች ነገም በአሁኑ ሰዓት የሁላችንም ኦርቶዶክሳውያን ደህንነት እጅጉን አደጋ ላይ ነው። የአዲስ አበባ ከንቲባ ክብርት አዳነች አቤቤ ይህ ድርጊት የተከሰተው በተወለዱበት አካባቢ መሆኑ ይታወቃል። ባደረጉትም ከፍተኛ ክትትል የወረዳው ፖሊስ አዛዥ በቁጥጥር ስር ሲውል የሰላምና ጸጥታ ኃላፊው ግን አብሮ እንደሸፈተም እየተነገረም ይገኛል። ሰበር መረጃ ከአርሲ ተሰምተዋል። የአርሲው የፖሊስ አዛዥ ተይዘዋል። በአርሲ ያስኮ ወረዳ ሁላችንም ኦርቶዶክሳውያን ባንድ ሆነን ያሰማነው ጩኸት በቅዱስ ሲኖዶስ በትንሹም ቢሆን የተሰማ ይመስላል። ጩኸታችን በመጠኑም ቢሆን ተጽዕኖ እየፈጠረ ነው። ለዚህ ነበረ ሳትደክሙ ኮፒሊንክ ሼር እያደረጋችሁ ቪዲዮአችን እንዲታይና አባቶች ጋር እንዲደርስ አድርጉልን ስንል የነበረው። ቋሚ ሲኖዶስ በምስራቅ አርሲ ትልቅ የተባለ ጉዳትና ግድያ የተፈጸመባቸው ወገኖቻችንን አስመልክቶ በዚህ ሰዓት አዲስ ውሳኔ መወሰኑ ተሰምቷል። በዚህም ታዲያ እነዚህን ወገኖች የሚያጽናኑ ብፁዓን አባቶችን መመደቡ ተነግሯል። እነዚህንና ቆራት የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ልጆች ለቤተክርስቲያናችን መፍትሄ ይሆናል ብለው ያቀረቡትን ሐሳብ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ሁላችሁም በያላችሁበት ሀገርና ሰዓት አቆጣጠር እንደምን አላችሁ? እኔ ሰላም ነኝ። ይህ ቪዲዮ ደርሷችሁ እየተመለከታችሁ ከሆነ ቪዲዮውን ላይክ እያደረጋችሁ ለብዙዎች አዳርሱ። ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረጋችሁን እንዳዘነጉ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮቹ እንሄዳለን። ዘመዶቻችን ወገኖቻችን በቃ ምን መከራ ቁመት ከምናይ ብንሞት እንመጣለን። በቃ ፍትህ ከእንግዲህ እንሻለን። ሰው በመሆኑ ይከበራል እንጂ አይገደልም። ሰው በብሔሩ በእምነቱ በሃይማኖቱ ሁሉም ይዛው ወገኖች ሼር አድርጉ። ሼር ድምጻችንን በአንድነት ከፍ አድርገን በማሰማታችን የተለያዩ ሀገራት ዜጎች ለአርሲ ወገኖቻችንና ለኦርቶዶክሳውያን ድምጽ እየሆኑ ይገኛሉ። የነሱንም ለሌሎች እንዲደርስ እስኪ አብረን እንከታተለው፣ ሼርም እናድርገው። Every Christian, please share this. Islamists and Protestants have killed at least 49 Orthodox Christians in a series of targeted attacks. These assaults have destroyed churches, including the historic 101-year-old St. Gabriel Church, looted homes, and displaced hundreds of residents into nearby forests.
local clergy and community leaders describe the situation as an escalating crisis, deliberately targeting Orthodox Christian civilians. Violence against these communities has continued for months. Priests and lay people have been murdered, churches burned to the ground, and tens of thousands forced from their homes, with almost no accountability for those responsible. The attacks have been documented repeatedly since late 2025. Between 26 and 28 February 2026 alone, incidents in East Arsi killed 20 to 34 Orthodox Christians, including clergy, according to church officials and human rights monitors. More recent waves in May and early June 2026 have pushed the death toll high. RC. Nobody deserves this. I don't know why I'm saying this now, but for those who don't know, armed assailants raided remote farming villages in districts including Asako, Shirka, and Honkolowabe, and at least 13 Orthodox Ethiopian Christians lost their lives. And the part that hurts me the most is the 101-year-old historic Telata St. Gabriel Church that was burned to the ground. Come and see worshippers struggling, fleeing, running away to the point where they had to even take their tablets, that is their arks, into the bushes so as they could protect this historic and this holy ornament. No one deserves to die in the first place, talk less of dying in such a way. We all know we are going to leave this world someday, but not like this. It is a very sad moment. It is a moment of reflection. My heart goes to each and every one of you all affected, all of you all living in such zones. You all just stay safe. And at the same time, I'm praying and I'm begging the authorities to do something about this. I'm just begging. Because that's the most we can do, to beg. To beg. I am just begging, please. You all stay safe and sound, man. You all protect yourselves. The world is a bitter place, man. The world is definitely a bitter place. ወንድሞቻችንን ድምጽ ስለሆኑን እናመሰግናለን። ይህ ጉዳይ በአንድ ጊዜ ጮኸን የምናቆመው ጉዳይ ሳይሆን ሁላችንም ኢትዮጵያን መሬት ላይ ወርደን መስራት እንዳለብን ነው። አንዳንድ ወገኖቻችን እስከ ስፍራው ድረስ በመሄድ እንደዚህም እያደረጉ ይገኛሉ። አሁን ያለሁት አርሲ ምድር ነው። እንደ ወንድሞቼ ኦርቶዶክሳውያን ለመታረድ ለመሰይፍ ከቤተ ክርስቲያን ጋር ለመቃጠል ክርስትና ወሬ ብቻ ሳይሆን የተግባርም ነው። እውነቴን ነው ምላችሁ። ይሄው ጫካ ላይ ያለሁት ፈርቼ እንዳይመስላችሁ ለቤተ ክርስቲያኔ አብሬ መስዋዕት ለመደረግ ለመታረድ ነው። አትገባም ተብዬ ተከልክዬ ነው። ቤተ ክርስቲያኔ ጋር ቃጠላለሁ፣ እገደላለሁ፣ እሞታለሁ፣ ድምጽ ሆናለሁ ለአርሲ ወገኖቻችን። ኖሞር ማንም ኦርቶዶክሳዊ ወጣት እንግዲህ አይተኛም። አብረን እንሞታለን። እስከ ሞት ከአርሲ ወገኖቻችን ጋር አንድ ነን። ሁለት ቤተ ክርስቲያን ተቃጥሏል። ብዙ ምዕመናን ሙተዋል፣ ተሳደዋል፣ ከቀያቸው ተፈናቅለዋል። አሁንም ድምጽ እንሆናለን ጉሮሯችን እስኪዘል። ሁላችንም ኦርቶዶክሳውያን ታዲያ የኦርቶዶክሳውያን ደም መፍሰስ እስካላቆመ ድረስና የነሱን ዓላማ እስካላቆምን ድረስ ማቆም እንደሌለብን ቃል መግባት አለብን። ክርስቲያኑ እንደ በግ በሚታረድበት ጊዜ ይህን የአርሴናል ኮንሰርት ብላችሁ ያዘጋጃችሁ ሰዎች በክርስቲያኑ ደም ላይ ነው የጨፈራችሁት። እናንተን መቼም ቢሆን አንረሳችሁም፣ ክርስቶስም አይረሳችሁም። ነገር ግን የቤተ ክርስቲያናችን እንቁ ልጆች አሉ። ከአርሴናል አርሲ ትቀርበናለች በማለት ይህን ኮንሰርት ተቃውመዋል። እነሱን ደግሞ መቼም ቢሆን ከልባችን አናጠፋቸው። ሰላም ውድ ኢትዮጵያውያን እንዴት ናችሁ? እንግዲህ እንደሚታወቀው በነገው ዕለት 4 ኪሎ ላይ ለአርሰናል ደጋፊዎች የእንኳን ደስ ያለንና የማሊያ ጊቫዌይ ፕሮግራም አዘጋጅቼ ነበረ። አሁን እሱ ፕሮግራም መሰረዙን ለመናገር ነው በዚህ የመጣሁት። አክቹሊ ትላንትና በፌስቡክ አካውንቴ ዜናውን አጋርቻለሁ። ብዙ ሰው ሼር አድርጎት ተቀባብሎታል። ምናልባት እዚህ ፕላትፎርም ላይ ያላችሁ ሰዎች ካልደረሳችሁ ካላያችሁ ብዬ ነው በዚህ የመጣሁት። እንደ አንድ የተዋህዶ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ልጅ ቤተክርስቲያን እየተቃጠለ የኦርቶዶክስ ምዕመናን እየተገደሉ እየታረዱ እየተሰደዱ ከ100 ዓመት በላይ ያስቆጠረች ገዳምና ቤተክርስቲያን እየተቃጠለ እኔ በጭራሽ የደስታ ፕሮግራም ላዘጋጅ አልችልም።
ስለዚህ ትኬት የቆረጣችሁ በቆረጣችሁበት ስልክ ቁጥር በቴሌብር ያስገባችሁትን ስክሪንሻት በመላክ ሪፈንድ አደርጋለሁ፣ ለሁላችሁ መልሳለሁ ከታላቅ ይቅርታ ጋር። ምክንያቱም በዚህ ሰዓት ይህንን ፕሮግራም ለኔ ማዘጋጀት ልክ አይደለም። እንደ አንድ የተዋህዶ ልጅ በጭራሽ ይሄን ነገር ላደርግ አልችልም። ቤተክርስቲያን ማቅ ለብሳለች፣ እኛ የተዋህዶ ልጆች አዝነናል። ስለዚህ ይህን ነገር ማድረግ ስለማንችል ከታላቅ ይቅርታ ጋር ፕሮግራም መሰረዙ ልነግራችሁ ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ኢትዮጵያ ሀገራችን ይባርክልን፣ ሰላም ያርግልን። እንግዲህ የነሱ ዓላማና እያደረጉ ያሉት ክርስቲያኖቹን ከስፍራው ካጸዱ በኋላ መስጊድ መስራት ነው። መስጊድም ከሰሩ በኋላ በዛ አካባቢ የሚገኙ ምዕመናንን ማህተባቸውን በማስበጠስ እንደዚህ እንደምታዩት እስልምናን እንዲቀበሉ ማድረግ ነው። አልቀበል ያሉትን ደግሞ አንገታቸውን በመቁረጥ መግደል ነው ስራቸው። ይህን እንግዲህ በአደባባይ እየተናገሩ ያሉትና እያደረጉትም ያለው ነገር ነው። እስኪ የተወሰነውን እንከታተል። Okay, so we are at the generation where Orthodox Christians in a specific cannot worship their God or follow or practice their own religion by their own way. No, you cannot. This is happening in RC region in Ethiopia. Okay, 50 plus people are already dead, and this woman and children are left off of the people that already got killed because they are Orthodox Christians. And the two dudes above here are doing that. This necklace? We are known, like Orthodox Christians are known by this necklace, by like putting it on our neck to just represent our faith. And these two people are doing, they're just chopping off of the necklace off of their head. Simply, as simple as that. Like, it's easy at this generation. You can worship your God in on your way. Like, what does this even mean? Like, I'm in disbelief. Genuinely, I'm in disbelief. Like, what do you mean? I'm not right here to make or to be any kind of voice, I know for sure nobody's gonna help us from the world. And I wholeheartedly believe that the help is from the above. So I just wanted to make an awareness for everyone who's my brother and sister in Christ. Like my Orthodox brothers and sisters from Oriental Church. I just need everyone to come together in prayer, in love, in forgiveness, and repentance. I know God needs our repentance. I know God needs our way back to Him. Like, He just needs that so that He can hear our prayer, I know for sure this is only be solved by God's mercy. Allah, that's it. And please, if you really wanted to be a voice to God. Like, what is so? Let's just give our voice with a line. Let's just give our voice to God. Let's just speak up to Him. Let's pray together. Let's just repent. Let's just find our way back to Him. He will pay everyone. I know. I genuinely believe that. So I'm right here to just make an awareness. That's it. That's my goal. And thank you for listening. ደጋግመን እንዳየነው የነሱ ዓላማ መላው ኢትዮጵያን እስላም ማድረግ ነው። አልቀበል ያለውን ደግሞ ጂሃድ በማወጅ መረሸን ነው ስራቸው። ይህ ዓላማቸውን ደግሞ የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስቴር ቀድመው ነቅተውባቸው ነበር። የእሳቸው ደህንነት በእነሱ ላይ አተኩሮ ይሰራ ነበር ማለት ነው። የአሁኑ ሰዓት ያለው ደህንነት ግን ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አማኞችን ሊጠብቃቸው አልቻለም። ድርጊቱ በተደጋጋሚ ከተፈጸመ በኋላ ነው አሁን ለመንቀሳቀስ እየሞከሩ ያሉት። እስኪ የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስቴር ምን ብለው ነበር? እንከታተል። አብዛኛው ባሌና አርሲ ሰለፊዎች በሙሉ አልቃይዳ ናቸው አይባልም። ይሄ ስህተት ነው፣ ወንጀል ነው። ነገር ግን አልቃይዳዎቹ በሙሉ ሰለፊዎች ናቸው። ኢትዮጵያም ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ የአልቃይዳ ህዋስ ተገኝቷል። አብዛኛው ባሌና አርሲ ይሄ ህዋስ የዚህ ህዋስ አባላት የነበሩት በሙሉ ሰለፊዎች ናቸው። ይሄ ማለት ሰለፊዎቹ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሰለፊዎች አልቃይዳ ናቸው ማለት አይደለም። በጣም የሚበዙት አይደሉም። በተመሳሳይ መልኩ አንዳንድ የሰለፊ እምነት ሰለፊ አንዳንዶቹ ወሃቢ የሚሏቸዋል። ትክክለኛ አገላለጽ ላይሆን ይችላል ወሃቢ የሚለው ቃል። እነዚህ ሰለፊዎቹ በተለያየ መንገድ ኢትዮጵያ ውስጥ
አብዛኛው ህዝብ ሙስሊም ነው። ስታቲስቲክስ ያቀረበው መረጃ ውሸት ነው። አብዛኛው ህዝብ ሙስሊም ስለሆነ የእስላም መንግስት ነው መቋቋም ያለበት የሚል ቅስቀሳ በሰፊው ነው የሚካሄደው በእነዚህ አክራሪዎች። በሙስሊሙና በክርስቲያኑ መካከል የቆየው መቻቻል ማውገዝ ማጥፋት ነው ስራው። አንዳንዶቹ ሰለፊዎች፣ ሁሉም አይደለም፣ አንዳንዶቹ እነዚህ ሰዎች ምን እንደሚያደርጉ ከሰለፊዎች ውስጥ ጫፍ የረገጡት ምን ሊያደርጉ እንደሚችሉ በአገራችን ምልክቱ እያየን ነው። በአገራችን ብቻ ሳይሆን የመን ምን እየሰሩ እንደሆነ እናውቃለን። ግብጽ 24 በመቶ ድምጽ ያገኘው አልኑር የሚባለው ፓርቲ ሰለፊ ነው። ግብጽ ላይ ምን እየሰራ እንደሆነ እናውቃለን። ሊቢያ ላይ ምን እየሰራ እንደሆነ እናውቃለን። ሲሪያ ላይ ምን እየሰራ እንደሆነ እናውቃለን። ቱኒዚያ ላይ ምን እየሰራ እንደሆነ እናውቃለን። ይሄ ነገር በእንጭጩ መቀጨት አለበት። በእንጭጩ ካልተቀጨ ነገ ምን ውጤት እንደሚያመጣ ብዙ ርቀት መሄድ አያስፈልግንም ለማወቅ። የመን ማየት በቂ ነው። ግብጾቹን ራሳቸውን ማየትም በቂ ነው። ጉዳዩን እንደሰማችሁት ነው። የቀድሞው ደህንነት በን አልቃይዳ ላይ በን አልሸባብ ላይ በን አይኤስኤስ ላይ ጠንቅቆ ይሰራ ነበር። ኦርቶዶክሳውያንም ይታደግ ነበር። ይቺ ከዓለም ሁለተኛና ከኦሪየንታል ኦርቶዶክሳውያን አንደኛ የሆነችውን ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንን ለማጥፋት ወሃብያና ጴንጤዎች ባንድ ሆነው እየሰሩ መሆኑንስ ምን ያክል መረጃው አለ? ጴንጤዎች እንደሚታወቀው በሐሰተኛ ነቢያቶችና ፓስተሮች ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንን ለመበታተንና ለመሰነጣጠቅ ያልሄዱበት መንገድ የላቸውም። ስልጣን ተቆጣጥረው በስልጣናቸው በመጠቀም ኦርቶዶክሳውያንን ለማሸማቀቅም ያልሄዱበት ቦታ የለም። ወሃብያው እንደሚታወቀው በኢትዮጵያ ስልጣን ከተቆጣጠረ በኋላ እና በተቆጣጠረባቸው ቦታ ክርስቲያኖችን እያጸዳ ይገኛል። ይህ ደግሞ እውን የሆነ መረጃ ነው። ማላን ትጨፈጨፋለህ ገና እካካ ሌላ ሰላም እበት ሌላ ሰላም እኔ ይኸውልህ አስረግጬ ነው የምነግርህ። ምንድነው የምነግርህ? ኦርቶዶክስ ፖለቲካ ማታቆማ ከሆነ ትጨፈጨፋለች። ነገም የምን ፖለቲካ? አስረግጬ ነው የምነግርህ። የምን ፖለቲካ? ፖለቲከኛ ናት ኦርቶዶክስ። የአጼዎች ባንዲራ ሰቅላ ቤተክርስቲያን ሰቅላ እኔ ሃይማኖት አባት ነው ብትል ኦርቶዶክስ አልሰማትም። ትጨፈጭፋታለህ? ፋሳ ምን ባለት ታመጣ ኮቻፍጭፋ ገሃነም ነው የምትገባው፣ ገነት ነው ግን እቺ አዲስ የአጼዎችን ማስቀል ማትቆም ሆና ትወገራለች እያልኩ ነው። አስረግጬ ነው የምትገባው፣ ገነት ነው ግን እቺ አዲስ ጉረኛ ናቸው። ዝም ብለው እና በተግባር ሳይ እስኪ ሙስሊምን ንካ እስኪ 80 ሚሊዮን ሙስሊም አችሉቱን አስረግጬ ነው የምነግርህ። ሐዲሱን አንብብ። ትወገራለች ቀይተህ ሐማዳ ሐዲሱን አንብብ። ዝም ብሎ ማልቀስ ብቻ ነው ስራችሁ፣ ማልቀስ ነው። አልቀስ ዝም ብለህ ለምን እናለቅሳለን? መሐመድ ጋር ነው ውስጥ ያልቀስ እንጂ እየተረገጠ በሴጣን እኛ ጉራ ይኸውልህ፣ እስላም ጉራ ይኸውልህ፣ ጉራ እኛ በተግባር እናሳያለን። ከፈለክ ጉራ ምናምን በሽለላ ሰላም ማትፈልጉ ከሆነ ቅጥን ትወጋለህ። የአጼዎችን ታሪክ ምናምን ደግማለሁ ብትል ትወገራለህ እያልኩ ነው። አስረግጬ ነው የምነግርህ። አጼዎችን መስቀል እንግዲህ አጼዎች ናቸው የሰጡን ማለት ነው። እንግዲህ አጼዎችን ማድነቅ አለብን። እንደዛ ከሆነ ቅጥን ትወጋለህ፣ ገና ይቀርሃል እያልኩ ነው። የአጼዎችን ባንዲራ ሰቅላ ቤተክርስቲያን ፖለቲካ የምታራምድ ከሆነ ትወጋለች እያልኩ ነው። አስረግጬ ነው የምነግርህ። ሐዲሱን አንብበው ኡስታዞች ግማታ ኦኬ። ሌላውን ትለዋለህ። የሸርሙጣ ልጅ ያቺን ኤድ ባኪ ሴተኛ ዳሪ ዝም በል ባኪ። የኮንዶም ትራፊ ካላ የተማረው ነው። ሙሐመድና ካላ የተማረው ነው። ዘግዝቄ ልብዳ እያልኩ ነው። ባያ ላስባዳ እያልኩ ነው። አንተ ሙስሊምና ክርስቲያንን ለማጫፋጨፍ የምትሞክረው እከክ እያልኩ ነው። እንዳንተ አይነት ከመሐመድ የተማረው ነው። መሐመድም ባዙጦች ሌሊት ተጠልዞ ነው የመጣው። ሐዲሱን አንብብ። ያ ወንድ ሆኖ ወንድን ወሲብ ካላደረግክ ይላል። ሄድ ባኪ ቆሻሻም የመሐመድ አያ ከን አራይት። እሺ አንተ ተራን ጨርሰሃል፣ ከስር ትሆናለህ። እና በኃይል የማምከን ስራ ነው የሚሰራው። ግለሰቦች ተደራጅተው ቡድን እንዳይፈጥሩ ማቀብ ነው። እያንዳንዱ ውስጥ ሁለት ነገሮች ናቸው።
ቡድኑን በመበታተን ወደ ግለሰብ ለመሞከር መሄድ ነው። በቡድን ደረጃ ቡድኑ በማህበረሰቡ ላይ ተጽዕኖ እንዳያሳርፍ ማድረግ ነው። ማህበረሰቡ ይህንን ቡድን እንዲተፋው ሪጀክት እንዲያደርገው እንዳይቀበለው የማድረግ ስራ ነው የሚሰራው። በማህበረሰብ ደረጃ ከሆነ ደግሞ ማህበረሰቡን ወደ ቡድኖች መከፋፈል ነው ጥረት የሚያደርጉ ቡድኖች ማለት። ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ማህበረሰቡ በሀገር አቀፍ ደረጃ ተጽዕኖ እንዳይኖረው ማድረግ ነው የሚሰራ። ይህም አልሆነም ካለ በሀገር አቀፍ ደረጃ የሀገሪቱ ህዝቦችን ወደ ማህበረሰቦች በመከፋፈል አንድ ተጽዕኖ ፈጣሪ የተባለው ማህበረሰብ በሀገር ደረጃ የነበረውን ኢንፍሉዌንስ ማሳጣት ነው። ይህም አልሆነም ካለ ሀገሪቱ ተጽዕኖ ፈጣሪ እንዳትሆን ራሷ ሀገሪቷ ላይ ነው ታርጌት ተደርጎ የሚሰራ። በዚህ ልክ ነው ይህን ማህበረሰብ ለመበታተን ለመጉዳት እየጣሩ ያሉት። ለሚመለከተው ህግ ክፍል ህግ አካላት እንዲደርስ ቪዲዮን ሼር፣ ኮፒ ሊንክ፣ ሪፖስት፣ ዱዊት አድርጉት፣ አድርሱት። ክብርት አዳነች አቤቤ ይህ ክስተት የተከሰተው በተወለዱበት አካባቢም ስለሆነም ጉዳዩን በደንብ አጢነውታል። ሰሞኑን ከፍተኛ ክትትል እያደረጉ ይገኛሉ። በወረዳው ባደረጉት ክትትልም የፖሊስ አዛዡን በቁጥጥር ስር እንዲውል አድርገዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የጸጥታና ሰላም አዛዡ ግን ከነሱ ጋር አብሮ እንደኮበለለም ሰበር መረጃ ከአርሲ ተሰምተዋል። የአርሲው የፖሊስ አዛዥ ተይዘዋል። በአርሲ አስኮ ወረዳ በኦርቶዶክሳውያን እምነት ተከታዮች ላይ የተፈጸመውን አሰቃቂ ጭፍጨፋ ተከትሎ አዳዲስ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። ከጥቃቱ ጀርባ እጃቸው አለበት ተብለው የተጠረጠሩት የወረዳው ፖሊስ አዛዥ አቶ አብዱ አብደላ በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተረጋግጧል። ይሁን እንጂ ሌላኛው ተጠርጣሪ የወረዳው የሰላምና ጸጥታ ኃላፊ እስካሁን ያሉበት አልታወቀም፣ ለጊዜው ተሰውረዋል። ፍትህ ለአስኮ ተዋሕዶ ልጆች ጉዳዩን የተከታተልን መረጃውን እናደርሳችኋለን። እናንተ መረጃው ለሌሎች እንዲደርስም ሼር አድርጉት። ሀሳባችሁን በኮመንት ላይ አስፍሩልኝ። ነገረም ይገኛል። ይህ ማለት እንግዲህ በመንግስት ስልጣን ስር ያሉ ውሃብያዎች በቀጥታ እያረዱን ነው ያለው ማለት ነው። አስቡት እስኪ የሆነ ቤተሰብ ውስጥ ተወልዳችሁ ቤተሰቦቻችሁን የሚያስተምሯችሁን እየተማራችሁ አድጋችሁ እነሱ የሚያከብሩትን በዓል አክብራችሁ እነሱ እንደሚጸልዩ ጸልያችሁ ከዛ ከልጅነታችሁ ጀምሮ የተማራችሁ ስንት ታምናላችሁ። ከዛም አንድ ቀን የሆነ ሰው ያያችሁና በእምነታችሁ ምክንያት መሞት አለባችሁ ይላችኋል። ስለሰረቃችሁ አይደለም፣ ስለገደላችሁ አይደለም፣ የሆነ ሰው ስለጎዳችሁ አይደለም፣ just because ስላመናችሁ። እንዴት ነው ሴንስ የሚሰጠው? አንዳንዴ እንደዚህ አይነት ዜናዎችን በተደጋጋሚ ስንሰማ እንደ ኖርማል እየወሰድን ነው። የሆነ ሰው አታክ ተደርጓል፣ የሆነ ሰው ቤተሰብ ጎሎበታል፣ ከዛ እኛም ዝም ብለን ቀናችንን እንቀጥላለን። ግን አንድ ይቆም ብለን የሆነ ነገር እንድናስብ እፈልጋለሁ። ከእያንዳንዱ እንደዚህ አይነት ዜና ጀርባ there is a human being። የሆነ ሰው አባት፣ የሆነ ሰው እናት፣ የሆነ ሰው ወንድም፣ የሆነ ለነገ እቅድ የነበረው ሰው ነበር እና ማንም ሰው ከአምላካቸው ጋር ለመገናኘት በመረጡት መንገድ ምክንያት መሞት የለበትም። የመኖር መብታቸውን ለማክበር የሆነ ሰው ሃይማኖትን መከተል የለብንም። ቸርቻቸው ውስጥ ገብተን ማስቀደስ የለብንም። መስጊዳቸው ውስጥ ገብተን ሶላት መስገድ አይጠበቅብንም። ከእምነታቸው እያንዳንዱ ነገር ጋር መስማማት ግዴታ አይደለም። ግን እንደ ሰውን ልጅ ማክበር አለብን። እምነታችን እንዲያቀራርበን እንዲያከባብረን ነው እንጂ ለጥላቻችን ምክንያት ሊሆን አይገባም። እርስ በርስ ፕሮቴክት እንደራረግ፣ እንተዛዘን። እምነታችን ህይወትን ጋይድ የሚያደርገን መንገድ እንጂ የሆነ ሰው የሞትበት ምክንያት አይሆን። በአርሲ ላይ ለተጎዱ የተሰማኝን ጥልቅ ሐዘን መግለጽ እፈልጋለሁ። ይህ መንግስት እኛን በአሁኑ ሰዓት ሊታደገን ስላልቻለም ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ባላት መዋቅር የራሷ ደህንነት ሊኖራት ይገባል ማለት ነው። እስከዚህ ደረጃ ካልሄድን መፍትሄው ሩቅ ነው የሚሆንብን። የሁላችንም ኢትዮጵያን ጩኸት በትንሹም ቢሆን በቅዱስ ሲኖዶስ ተሰምቷል። ይህንም ተከትሎ አባቶቻችን ብፁዓን አባቶች ከባለስልጣናት ጋር ውይይት አድርገዋል። ባለስልጣናትም መግለጫ እየሰጡ ይገኛሉ። በዛ አካባቢ የደረሰው የክርስቲያኖች ጭፍጨፋ አምነው መግለጫ ሰጥተዋል። ስለዚህ ጩኸታችን ሜዳ እየቀረ አይደለም ማለት ነው። ምንም ቢዘገዩ በአሁኑ ሰዓት አባቶች ወደ አሩሲ ሄደው ለተጎዱት ወገኖቻችን ድጋፍ እንዲያደርጉና እንዲያጽናኑ የተወሰኑ ጳጳሳት ተመድበዋል። ይህ እንግዲህ ታላቅ እርምጃ ነው። ነገር ግን ኦርቶዶክሳውያን በዚህ ማቆም የለብንም። ልጆቼ ሁላችሁም ይህንን መልእክት የምትሰሙ በሃይማኖታችሁ እንዳሆናችሁ ጽኑ፣ እስከ መጨረሻ ድረስ ታገሉ። አባታችን ወዴት ሄዱ? ምናልባት ለአንዳንዶች የሸሸ ይመስላችኋል። ምን እሸሻለሁ? ወዴት? ዛሬም ለቤተ ክርስቲያን የመከራ ምርኮኛ ነኝ። ወደኋላ አልልም። የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ሃይማኖት ወይም ቤተ ክርስቲያን አትደመሰስም። የእናቴን እንጀራ እኮ አጣጥቤ አልቀመስኩም። እኔ ቤተ ክርስቲያን ቁራሽ ያደግኩት እኔ
ልጆች ጩኸታችን በመጠኑም ቢሆን ተጽዕኖ እየፈጠረ ነው። ለዚህ ነበረ ሳትደክሙ ኮፒሊንክ ሼር እያደረጋችሁ ቪዲዮአችን እንዲታይና አባቶች ጋር እንዲደርስ አድርጉልን ስንል የነበረው። ትላንትና አባቶቻችን በአርሲ ጉዳይ ላይ ጠንከር ያለ ውይይትን አድርገው ነበረ። ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ተነጋግረዋል። የተፈናቀሉ ሰዎች ወደ ቦታው እንዲመለሱ፣ ከዚህ በኋላ አርሲ ላይ የሞት ድምፅ እንዳይሰማ፣ የተጎዱትንም ደግሞ አፋጣኝ የሕክምና እርዳታ እንዲያገኙ አባቶቻችን በዚህ ዙሪያ ላይ ተመካክረዋል። ለዚህ ነበረ ድምፃችንን ስናሰማ የነበረው። ይሄ በእርግጥ ገና ጅማሮ ነው። መሬት ላይ ወርደው መፍትሄ እስክናገኝ ድረስ አባቶቻችንን ማንቃታችንን ድምፃችንን ማሰማታችንን አይቀርም። ለዚህ ነበረ አካሄዳችንን ተቋማዊ እናድርገው ስንል የነበረው። እኛ በህብረት ሆነን ወደ አባቶቻችን ወደ ቅዱስ ሲኖዶስ ድምፃችንን እናሰማለን። ቅዱስ ሲኖዶስ ደግሞ ወደሚመለከተው አካል ድምፁን ያሰማል። በዚህም ውጤት ማምጣት እንችላለን። አባቶቻችን መልካም ጅማሬን ያደረጋችሁት፣ በጣም ጥሩ አካሄድ ነው የሄዳችሁት። ከዚህ በላይ ደግሞ መፍትሄ አምጥታችሁ አርሲ ላይ ከዚህ በኋላ የዝማሬ ድግስ እንጂ የሞት ጥላ እንዲያጠላባት አንፈልግም። ዛሬም ነገም የአርሲ ክርስቲያኖች ይጣራሉ። የእኛን እርዳታ የእኛን ከለላ ይፈልጋሉ። አባቶች አሁንም አደራችሁን ከዚህ በላይ እንድትወጡ ስንል በክብር እንጠይቃለን። እግዚአብሔር ቤተክርስቲያናችንና ሀገራችንን ኢትዮጵያን እንዲሁም ህዝቦቿን ይጠብቅልን። በዓለም ደረጃ ከፍተኛ ተደማጭነትና በርካታ አማኝ ያላት ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ስትበተንና እኛ እስከምንገደል ድረስ ዝም ብለን ማየት የለብንም። አባቶቻችንን በየጊዜው መጨቅጨቅ አለብን። መምህራኖቻችን እናመሰግናለን። ውድ ኦርቶዶክሳውያን እስከ ሰዓት ድረስ አብራችሁ ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩ።